वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शण। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रस्मां पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी का कुष्ठ रोगी नूं ठीक करके नवाज के उत्थों दी सारी नगरी का उधार करके फिर अगे प्रस्थान करना। कवि जी ने जिक्र किया है कि जिहड़ी पुरातन जन्म साखी विच इस कोड़ी का टिकाणा लिखिया है कि यह कित्थे रहिंदा सी। उसनों दीपालपुर, कंगणपुर, कसूर इन्हां थावां दा जिक्र किया है। उस कुष्ठ रोगी ने गुरु की बाणी का शब्द सुनिया सी, तनासरी महला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। ये गुरबाणी का एक अटल सच है कि परमेश्वर ते भुलिया
व्यापन सभे रोग। सो इस तो जिहड़ी अगली कथा है, गुरु जी संतां दा उद्धार करते ने, एमनाबाद जाते ने। चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह जी इस गल का हमेशा पहरा देंदे ने कि कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है। इतिहास का नवा अध्याय, नवी रुत लिखण तो पहला वाहिगुरु नूं सिमरदे ने, परमात्मा नूं याद करते ने और वंदना भी करते ने कि परमात्मा तू मेरा मददगार बनी, ताकि मैं ये जिहड़ा कारज है ये कर सका। नाम बिखै जिन लिव लगी, हौमै सरब नसाए। जिन्हां दी लिव परमात्मा विच लगी है, जिन्हां ने अपने अंदरों हौमै गवा दिती है, ये लक्षण ने। तुसी डॉक्टर कोल जाने हो, वो तुहाडा चैकअप करता है। हुण इस प्रोफैशन विच कुछ बुराइयां भी आईयां। आप जी ने वेख्या ही है कि किन्नियां लैबोरेटरियां वाले लोग पकड़े गए, वो जानबूझ के कोरोना पॉजिटिव करते सी। और उहदे नाल की होया, एक सनसनी फैल गई, लोग डर गए। कई लोग ऑक्सीजन घटन करके मरे ने, कई दहशत करके भी मरे ने। और एक गल तो तुसी सुनी होनी भी जिहड़ा हॉस्पिटल गया वो नहीं बचिया। उहदा कारण कवि जी कहते, फिर मैं उसनूं अपने जीवन विच व्यक्ति नहीं, मैं उसनूं संत मनांगा। यही संत है। संत की है? देखो ना, आप किसी नूं किसी नां दे नाल बुलाउने आ ते उहदा कोई ना कोई मायना है। आप खोते नूं घोड़ा क्यों नहीं कहते? घोड़े नूं हाथी क्यों नहीं कहते? हाथी नूं चूहा क्यों नहीं कहते? असी पखंडी नूं संत नहीं कहते। ये गुरु की बाणी च लिखिया है, गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ न बग, ओए हर के संत ना आखी है, बनारस के ठग। वो तो कांशी दे ठग ने। जिवें मथुरा दे पेड़े ने, आगरे दा पेठा है, रेवाड़ी दी रेवड़ी है, इवें बनारस के ठग बड़े मशहूर ने। अमरूद भी ने, ठग भी ने। हुण अगर ठगां दे करके काशी का नाम गुरबाणी च लिखिया गया है, इहदा अर्थ ये अत कथनी नहीं है, झूठ नहीं है, ये गल पक्की है। गज साढ़े तैते धोतियां, तेहरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ न बग, ओए हर के संत ना आखी है, बनारस के ठग। फिर संत कौन है? कवि जी कहते, संत होए जिन्हें नाम जपे है, संत होए जिन्हें अपनी हौमे खत्म की है। अगर इहो जिहा संत कोई मैनू मिले, तिन संतन बंदों चरण उचरों कथा बनाए। कहते फिर मैं इहो जे संतां दे चरनां ते मत्था टेकांगा, फिर कथा शुरू करांगा।
ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕਾ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਭਣਾ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰ, ਕੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਸੁਨਾ ਭਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਅਰੋਗੀ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਮਨ ਕੇ ਭਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਅਰੋਗੰ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਮਨ ਕੇ ਸਭ ਸੋਗੰ, ਨਿਰਮਲ ਭਈ ਮਨੀਖਾ ਤਬ ਹੀ, ਮਨ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਸੀ ਸਭ ਐਸੇ ਮਾਰਨ ਨੇ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਅਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਠ ਕਾਕਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ, ਰੁਚਰ ਕਥਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਯੁਤ ਗੁਣੀਐ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭਰਪੂਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਾਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਗ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇੜੇ ਆਏ। 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚਮੈਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਸਾਬਤ ਹੋਈਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਨਾ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਨਾ ਹੀ ਨਾ ਘਟਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PM ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਤੇ ਰੋਕੇ ਕੌਣ? ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੇੜੇ 5 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ 5 ਛੱਡ ਕੇ 75 ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਰੀਏ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਨਿਭਾਈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਾਈ ਆਪਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ।
वक्त नूं दुनिया फसी हुई है। ऐसे नोटबंदी तो लिया के सानू फाहे टंगे है, साह ही नहीं आ रहा सानू, हर बंदा दुखी है। सवाल तो यह है भी की तुसी कमाई का ध्यान धरोगे? कमाई ये है कि एक आदमी ने किन्ने घंटे पढ़ के पोस्ट हासिल की है, किन्ना काम करके वो बंदा इत्थों तक पहुंचे है। वो जिहड़ी उहदी वर्किंग है असीं उहदा ध्यान नहीं धरदे, असीं सिर्फ उहदी कमाई का ही ध्यान धरदे। तो नतीजा साडे सामने है, इखलाक गिर गया। वो थाणेदार सी जी, उन्हें इन्ने पैसे बना ले जी, वो तहसीलदार सी जी, उन्हें बना ले, फिर दो ही हथी लुटन तुर पे आपां। तो जे किते असीं लोकां दी जीवनी पढ़ी हुंदी तो साडे जीवन दी हालात ये नहीं सी बनने। गुरु नानक दे पिता महाराज दी कथा गुरु अंगद साहब ने सुनी है। अज मेरे वर्गा कहता जी मैनू की लोड़ है, नहीं सुनता तू भी है। तू अमिताभ बच्चन की सुनता होएगा, धर्मिंदर की सुनता होएगा, किसी होर एक्टर की सुनता होएगा, सुनता तो तू भी है। क्योंकि रब ने दो कान दिते ने तो सुन ही जाते ने, सौंदे तो नहीं गए, सुनते ने। जिन्हों ने गुरुद्वारियां दे दर्शन नहीं किए, तुसी की कह सोचते हो भी उन्होंने दुनिया ही नहीं वेखी? नहीं, अखां ते वेखी जांदियां ने। जिन्हों ने गुरबाणी नहीं पढ़ी, तुसी की सोचते भी उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी? हो सकता कई लाइब्रेरियां खाली कर दियां होण, नावल कहानियां पढ़ पढ़ के। नहीं पढ़िया तो कुछ ना कुछ होएगा, सुनिया भी होएगा, वेख्या भी होएगा, पर जो पढ़ना चाहिए सी वो नहीं पढ़िया, जो वेखना चाहिए सी वो नहीं वेख्या, जो सुनना चाहिए सी वो नहीं सुनिया। हे गुरु अंगद साहब, वो कथा सुनो जिहड़ी गुणा दे नाल भरपूर है। दरबार खडूर साहब दा है। गुरु अंगद साहब खुद बैठते सन। और तुसी टाइम की इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो। देखो आप रोज़ 1 घंटा कथा सुनते हैं, 1 महीने के किन्ने घंटे हो गए? 30 साल के किन्ने हो गए? 365। तकरीबन 7-8 साल तो लोग फोन करके भी कहते हैं भी ज्ञानी जी सानू 7-8 साल हो गए कथा सुनते हैं। हुण 365 नूं 7-8 नाल गुणा कर लो। महीनियां बधी जिंदगी दे दिन लंघ गए तुहाडे, महीनियां बधी, क्योंकि 24 घंटिया का एक दिन ते एक रात हो जाती है। तो गुरु अंगद साहब ने कितना टाइम ला के कथा सुनी होएगी? सुनना अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा गुण है। सुने सिद्ध पीर सुर नाथ, ये 4 पदवियां मिल सकदियां ने तुहानू। सुन के तुसी सिद्ध बन सकते हो, पीर बन सकते हो, देवते बन सकते हो, तुसी नाथ बन सकते हो। तुसी कहोगे जी ये किवें? तां जिन्ने डाकू बदमाश बने सुन के ही बने ने। जिन्हों पता ही नहीं वो की बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, तो कमला ही बनेगा। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी तुहाडे मूँह दे बोल ने। तुसी बच्चे नूं रोज़ कहने हो सौ जा माऊ बिल्ला आ जाएगा, तो जो बच्चा पूछे भी माँ तू वेख्या माऊ बिल्ला? वेख्या माँ ने भी नहीं है। माँ नूं ओहदी माँ कहंदी हुंदी सी माऊ बिल्ला आ जाएगा। भूत प्रेत जी, भूत प्रेत किन्ने वेखे ने? मैं वेखे ने, मैं तो नहीं वेखे। सारी दुनिया ही भूत प्रेत सुनाई जाती है। कई मेरे वर्गे रात को डरते, अंदर बिजली बंद हो तो कमरे च नहीं वड़ते। ये डर किन्ने पैदा किया है?
ये सुनन ने पैदा किया है। ये साडा एक्सपीरियंस नहीं है, साडा तजर्बा नहीं है। जे सुनन दे नाल बच्चा डरपोक हो सकता है तो सुन के बच्चा बहादुर क्यों नहीं हो सकता? ढाडियां दियां वारां दा ते अर्थ ही ये सीगा। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा ढाडियां दियां वारां सुनिया करो, इतिहास सुनो सूरमियां बहादुरां दा, तुहाडे च लड़न दी हिम्मत आएगी, शक्ति आएगी। हाँ जी। मार्ग चले जाहे गत दाई, गोबिंद लोक मिले कछ आई। गुरु नानक दे पिता महाराज इस तो अगे चले ने, अगे गए तो कुछ रब दे प्यारे मिले। गोबिंद लोक, गोबिंद रब नूं कहंदे ने, लोक दुनिया नूं कहंदे ने। लोक असी बंदियां नूं कहने आ। आप जिवें कहते भी इन्ने बंदे क्यों खलोते ने, आ इन्ने लोक काहदे लई आए ने, अर्थ ही कोई है। अगे गोबिंद लोक मिले ने, रब दे प्यारे मिले ने, संत मिले ने। हाँ जी। सबन पदन पर बंधन ठानी, बैठ गए उचरी मुख बाणी। वो जिन्ने बंदे मिले उन्होंने गुरु नानक साहब नूं मत्था टेकिया। देखो एक तरीका है, असी ना एक दूजे नूं सब पुछदे आ कि भरावा जिहड़ा जंतर मंतर तेरे कोल है मैनू भी दे दे, भी तेरे सारे काम हो जाते ने। हुण जंतर मंतर की है? जंतर मंतर है भी तुहानू जिस बंदे नाल काम है जां नहीं है, सानू दर्जा बदर्जा उहदा सन्मान करना चाहिए। हुण कहो तुहाडे तो कोई वड्डा आया, जे तुसीं उहनूं उठ के मिल लो तो तुहाडा उहदे च की कसदा है, तुहाडा उह च की गवाचदा है। पर तुसीं बैठे रहे तो जदों उहने बंदे ने अपना डेजिग्नेशन दस्सिया, मुड़ के सॉरी सर, कई मेरे वर्गे दे हत्थ भी कंबण लग पैंदे हुंदे ने। तो जे किते पहला उठ के मिलता तो उन्हें कहना सी भी अफसर तो है पर बड़ा लायक अफसर है भाई, बड़ा नेक अफसर है। 50% नंबर तो थोड़े इसे गल जी आ जाने सीगे। वो संत मिले ने तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिता पहला। अजकल ये भी बड़ी बीमारी है भी तुसी विजिटिंग कार्ड ना लो, पहले सत श्री अकाल ते कर लो, तुहानूं आम बंदे मिलणगे। भाजी काम सी भी काम तो पहला फतेह नहीं हैगी, फतेह भी तो काम है। वो काम तेरे मतलब का काम है, ये इंसानियत का काम है। इन्हां ने सब तो पहला सतगुरु के चरणों ते मत्था टेकिया। सबन पदन पर बंधन ठानी, बैठ गए उचरी मुख बाणी। गुरु जी दे कोल बह गए, बह के उन्होंने आख्या महाराज साड़ी एक बेनती है। तुसी किसी को कह दिओ महाराज जी मेरी एक बेनती है, कौन नहीं सुनेगा। ज्ञानी जी तुहाडे नाल गल करनी सी एक, मेरे वर्गा उदा, क्योंकि अजकल हालात ये ने भी हर बंदा जिहड़ा है वो सवालों की पंड चुकी फिरदा, ते सवाल भी जिहड़े ने ना वो बहुती वारी टेढ़े होंदे ने। तुसीं कई बार सुनिया होना कि कई बंदे मेरी भी फोन की रिकॉर्डिंग पा देंदे ने चुक के, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी जी बोलते ने, मेरे वर्गे बड़े मान नाल कहंदा हाँ जी मैं ही हाँ जी। वो फिर मुड़ के साबण नाल धोना शुरू कर देंदे ने, तो मुड़ के मेरे वर्गे नूं भज्जण नूं थां नहीं लभदी भी हुण मैं की कवां, क्योंकि उहदा ते मूँह पाटा होया है। तो भाई मेरा मूँह तो नहीं पाटा ना, मैं तो सोच के बोलना पैना, मैं ग्रंथी हाँ। वो तो आवागमन भी बोल जाएगा, मैं कित्थों बोल पावांगा। उन्हें जो कि मुड़ के वीडियो वायरल कर देनी, फिर मुड़ के समझ आनी है। लोग पता कि ज्ञानी जी की मुड़ के आवाज़ नहीं निकली, तो आवाज़ की निकले दसो।
ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਵਰ ਸੁਜਸ ਸੁਨਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਕੀਰਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਹਿਤ ਮਿਲਾਪ ਬਿਤਿਓ ਤਤ ਤਿਕਤ ਕਾਲਾ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਅਬ ਮਿਲੈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਚਹਿਤ ਮਿਲਾਪ ਬਿਤਿਓ ਕਿਤ ਕਾਲਾ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਸੰਭਾਖਨ ਰਾਵਰ ਸਾਥਾ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਗਾਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਉਂਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਧਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੁੱਠਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਸੰਭਾਖਣ ਰਾਵਰ ਸਾਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੂਝਣ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਗਾਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਅਮਕਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਲਦ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਈ ਢੱਗਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਇਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਸੀਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਇਸ ਤੁਮ ਦੇਹੋ ਗੁਸਾਈ ਕਰਹਿ ਆਪਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, RTI ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ ਤੁਮ ਭੋਜਨ ਪਰ ਹਉ ਬਲਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾफ़ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜੀ, ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ 2 4 5 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਠ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਮ ਬੂਝਣ ਪਰ ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਅਭਿਰਾਮੋ, ਹਰ ਚਰਚਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਨਾਮੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਅਭਿਰਾਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚਰਚਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਾਮੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕੱਠ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਆਓ ਬਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਸਫਲੇ ਘੜੀ ਬਿਹਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਕਥਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਕਹੈ ਕਰਤਾਰ ਜੋ, ਕੈਸੇ ਤਾਹੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਕੈਸੇ ਤਾਹੇ ਬਣਾਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ? ਜੇ ਚੀਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੋਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨੇਪਾਲੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਲਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਲ ਡੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਕ ਉਦੋਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, रूप रंग जस चिन्ह है सो तुम देहो सुनाए। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੱਕ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਸੰਘਣੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਰੱਬ, ਜੰਡੀ ਵੀ ਰੱਬ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੂਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਰਥ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਕਲ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤ ਮਾਨੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।